"25 years ago, I went to Afghanistan to report from the Afghan rebel movement. That time they were the heroes of the West. They were the freedom fighters. Today the rebels are the enemies of the West. They are the terrorists. I wanted to go back to see for myself who these people are. Are the Taliban really such fanatics as they are portrayed in the media? To film the Taliban is both very difficult and very dangerous. This is a mountainous area where Al-Qaeda also is very active. If I just walked into their area, I would be arrested, suspected of espionage, maybe even executed. For several weeks I waited in Kabul. Finally, one high-ranking commander in East Afghanistan approved my visit. This will be the first time ever that he receives a Western journalist. I agreed to meet this commander in his mountain hideout. I saw two Taliban fighters hiding behind a rock. Long hair, big beards, no smiles on their faces. That moment is the point of no return. Then I just had to keep on walking, greet them and trust that they really are not fanatics. The Taliban, they are fighting tall white men, and I'm a tall white man coming with a camera. Because if the Taliban suspect me of being a spy, they will execute me. Everyone, nearly everyone was masked, and they were behaving like unnatural. They were not relaxed at all. I think you're wrong now. You must be there. More. And then you can, if you have problems keeping still, you can hold your breath. The second day, they were starting to relax. They took off their masks. They were joking, talking, and acting normal. I was like a fly on the wall. Howdy. Hello. Khebara.
هغه ضربې د خدای بنده چې دا موږ و دا خط کې و اول خط کې کنه او مسلمان موږ ویل چې بالکل د مازغې زمونږ وېستو هغه ضربې چې ورلې ما خام کې او یو غاړه اشتره د خام مکمل بغره کړل ان شاء الله چې څو وخت داسې کې یقدام خبره یقدام په وټه نه خبره به هم Davran is the one who approved my visit. He's a high-ranking Taliban commander in East Afghanistan. Before joining the Taliban, Davran had a lot of properties. Now he lives in a house built from rock and clay in the mountains. He lives there together with his family, a wife and 3 young children. کوچوان نمبر تا سره نو کوچوان نمبر سره نو ډیر عادل اوسئ الله پاک په عدل ډیر خوشالي یو مې دا خواسته چې منګه دا دونه تکلیف د کو زمونږ د دې وی ګنټي منګ رب العالمین منګ سره الله مرسته کوي یو وخت د چا سوال وکړو ورسانو وخت چې دا پات خبر څه وخت راځي هغه مجاهدین د خپل تقوا او خپل اخلاص مناسب معاملې به سره کیږي نو تقوا یې ډیره وا اخلاص یې ډیرو او خاص د الله لپاره جنګیدل ضربه پات خراځي او کچیرته نو بیا به ورسته راځي موږ د خپل ازادۍ لپاره جنګیږو موږ د خپل دین اسلام لپاره جنګیږو موږ د خپل دین ناموس لپاره جنګیږو موږ د خپل د دې پاک خاورې د ازادۍ لپاره جنګیږو د څه غټ مسعودونه چا سره تاسو سره به سمسخري چې ته به سره بجنګیږي ظلم دې د سره ناروا ده د سره غبن دې د سره دیکتاتوري ده د سره دا خو ضرور خراب دی یو ورځ بستا ده د څه بدین سکور کې لکه څنګه چې دا څومره تاریخ د اسلام کې څومره تاریخ د دنیا کې چې د لیلی فرعونین در شي نسکور شي هم د قصې بدین سکور کې یا الله زموږ څخه ستاسو رضا مبارک یا الله یا الله بخپل شرعي مقاصدو کې کامیاب کړي یا الله دا ظالمان دا کافران ته یې نابود کړي یا الہ العالمین زموږ په منځونو کې اتفاق او اتحاد واچي دی وړه خدا دا یو دا شګه د امین چې دا شي دا غړو سره لګو نو دا زه به بالکل به دا پیدا کسان د پاره ځکه چې ثقيله ولي ګردي پیدا او ته پیدا نشي کول دا غاړه شي دی غاړه شي کنه نو چې مال ته کار کیږي په دې باندې دلته هم کیږي لاندې کسان ورځي نو خاصه پروګرام راځي اوري خبره اوري دا طرف نه حمله دار طرف نه دا طرف نه میدې طرف نه می یو ګروپ پاتې شي بل کو شوی یا بل پاتې شي بل کو شوی هر ټیم په دې باندې غزګین کیږي ته وړم بنا کې ځان نه فنا کې ته هیڅ شمر دا دروبین Down in the valley is a tarmac road used by American forces. From their position on high ground, the Taliban were ambushing the American convoys all the time.
صحیح شو ځان حفاظت وکړه بس دغه کوئ څنګه چې نومړی ګاډی پرېږدئ او نور بس تاسو چالو شئ بې ښه فوجي عیار یې ورځه پې توکل د خدای اللهم إنا جعلنا في نحوره نعوذ بك من شروره اللهم انصر المجاهدين الله أكبر الله اکبر نصرت ته ووته د لږ شان خپل ځای تغییر کوي ټول کم ځایونه دفاعیان نمور نو ټول ځایونه تغییر کوي د پوستې نه ګزار ورکړه ښه صحیح ګاډی ویشته الله اکبر ګوره دا مرمۍ سره Garem uștu! Udiștu, mă, zindabad! د امریکایانو په غزمه باندې د ټنټل په سیمه کې کمین دي اته مجاهدینو دي کې برخه اخیستلې ده چې ټول دي او ته ځیناستي لسکسیس ګروپونه او هغه او دی غړاو په غزمه سره د یو غاړه تر اوسه لګیدل هغه مردار شوی تر اوسه پر جنگ روان دي جریان لري تاسو یې په خپل سترګو چې خوښ شي دغه زور دی توپونه بس دې جنگ کې راغلی بسم الله الله اکبر تکبیر وکړه کنه لګا دې کتاب باندې کله مخکې بناوه Zra. Zi kaka zela. Mai balta motor ki chakar dar kai kha. Zibe. Ki be lal ta balar shi kha. Che bo wisi. Tokhpi bo wisi. Ha. Mata. Haza. تتوي وددا صدق لا ما تكلم تقول ما تكلم تجندرك اول ما تكلم وين تقول ما تكلم نعم صبرك جيش أوتو Carica bukora. لازم تدي ولا دي من دسي هذا ځان په کیمرې ډېر خبر کی دغه ورته بس سړی لګي ګوره In Kunar province, they have a sport. They compete among each other who can throw rocks as far as possible. Davran is a former volleyball player. Of course, he was winning all the time.
ولي تسمي ووكل نا نزف ودي ويدي One of Davran's sub-commander is called Umar. Davran is the wise old man, the Gandhi with Kalashnikov. Omar is the cowboy, the wild card. Once I overheard Davran talking with Umar on walkie-talkie, telling him to return from an ambush. Umar replied that first he must shoot one US soldier or being shot himself. The Taliban I met was much more than a fighting force. I was surprised to meet an armed man with a civilian function. Abdul Rahman is a regional Taliban judge. He walks around solving land disputes between families, he convicts thieves and spies. The Taliban even seemed concerned about the environment. زنګل مسؤلیت زما په غاړه دی. او څوک چې شین لرګي واړی معمولی یو دانه نو به دا غنه مونږ 500 روپۍ اخلو د دې باندې واده یو راغلی دلته دوه دانې لرګي والی دي بس مونږ ته چا اطلاع راکړه چې داسې کار وشو پسې لاړلو نو هغې به راشي ورسره داسې کار کړی و چې بیا ورته اور بل کړی وچ کړي وي نو دونګېره خیر تونه تکلیف دې کړی دی ته دې معاف وي بیا مو وکړه سلا کړو به جوړه غوغا د غزا کمربند مو تړلې لملا مونږ یو د الله نه ویریږو له چا ټول پتا ما د دې چې راځي روڼ سبا راکوا اجازه مورې وکړه دعا کړم دښمن به نسکور اراده ده زما د دښمن هر گزار ته به وړم خپل ټټر هر زلمی مجاهد هر یو غر مسنګر دا خبره کوي عمر سپاوري الحمدلله خیراتونه تاسو جوړې وئ خیر ده ان شاء الله اطمینان ده راته ها دې راګه دا 15 سب کو سم نه وي دې خدا ته جوړه مو کنه دې The Americans have put a price on the head of Davran, apparently $400,000. Once a traitor tried to assassinate him. بس سړی د ګاډي نه راغی ګاډي نه راوستو یو کس په دکاندا گزارو مال وای مو زموږ دوه کارو سم نشته مو هیوژنو په دې رستي سیر نه کسان کوشلو دوه سیټه ګاډي زما دې سیټ ته چې واچو نو دا بالکل داسې خولي برامات شو د زمونږ پلته چې راورسېدل چې اوس ګاډی مودره و دا حرکت شو نو ځلکان ته یم دلته زمونږ یو ځای دا موږ چې ناستو مو تاسو راغلی دا دې ته موږ اړي ګړنګ دا ډېر اوچت ځای دی چې ویش لاړ شي وی ولې دې ګړنګ نه ښکته واته نو دا چې دې ګاډي نه راښکته شو او بس را روان دی خو تلیم نشي ډېر زیات بد حالات کې ما داسې ورته وکتلې د نیم دغه زما کته شو د دې د عاجزي چې ما ولیده که نه بیا چې داسې یو څو قدمه تېر شو چې بیا مې ورته وکتلې بس خو درېیم ځل چې ما دته کتلې بس دا سړی لکه زما هېڅ قسم زما بدې نه یې کړي
زه دې سړي لرم ما چې په دې ولاس کې خود مال جام پاچا ورشي مال ته الله نه فغیره دا غيو زمونږ استاد قادر بچا دی مال چې دې لري د دقه بچا او د دغه رب چې تاسو پیدا کړی دی په نوم ما کړی زه مخې تورشه د باور ولا نه مونږ ته یو ځه او دا نزي یا دې نه منله ما ویل چې زه مسلمان یم او زما یو خبره په صداقت باندې زه ته وایم چې زه اوري عمره جواد عمره تاسو دواړه ځان د دویم ځای ته کوي دواړه دستي وره دستي امر ومنئ عمران دواړه دي شاته شي عمران دواړه دي شاته شي. The ambushes turned into something like a daily ritual. American convoys drive past the Taliban area. Sometimes they hit the vehicles, sometimes they don't. اوس دا ضربه ده کنه دا اوس منفرد شو دا اوس دې کې منفرد دی کنه وای وړه ده بقیدا اوس ګوت سره بڑا ده کوي او دا ضربه ده نو دا ډیر زیات کامیاب دي دا شاید دلته یو ودی کولنګل کې یو ملګری سره دیش د امریکایانو په بالکل پوره کړیو یعنی چې د امریکایانو باندې یو دلته به چې خلک وراله هغې به ورته ویل شي تاسو داسې وکړئ دا جنګ دې مرامړې کېږي خو دا یو ډزې والا دی ډزې نه کوي. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Constantly there was US aircraft in the sky. There was jets, bomber jets, there was Predators, there were some helicopters. But there's one aircraft that scared them. A transport plane converted into a gunship. When this was in the air, Davran was very concerned. In the middle of the night, I woke up. The gunship was there, it was firing into the area. I just put on my camera and started to record the sound. A few minutes after Davran came, he was hammering at the door. He said, "Everyone, just leave your things, just go up in the mountains, you have to hide." I grabbed my camera and I escaped into the mountain, and eventually I found a shed to sleep in. Next morning I returned to the house of Davran. I could see that something bad had happened. Davran told me last night US Special Forces raided the house of his second-in-command, a man called Assad. They killed Assad and more than a dozen family members and Taliban fighters. The following night, the house of Davran will be attacked. He must therefore escape with his family deep into the mountains.
I must return to Kabul and he will call me after 1 month. Before I left, Omar, he handed me his phone number. He said, call me in 2 weeks. You can go to my area.